A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urmatlı Müslüman betoğanlar. Bizden leylek sülüktü maldolara dolbaruzdu bulantağız. Bizden bugünkü efirimizge kelgen konak barıda belirli veya Tacikistan'da kevir ayıllarda yaşap kılan kırgızlar var. Oşol SSSR joyulgandan keyin hicrat kılıp Kırgızstan'a koçup gelip oşul jerde yaşap ve din tarqatkan ustazlarımız var. Oşular jönünde malumatlarını biz aytıp berебиз. Biz murdaki efirlerde aytkanбыз. Misal ötüp ketken ustazlarımız bolsa oşuların baldарын же неберелерин чакырабыз дегенбиz. Misal Molla Burhan Damlanın balası kelip söylep berdi. Oşuların arasında bizde oşol Tacikistan'ın Çuğuldak ayılından Kırgızstan'a koçup çıkkan Molla Düşabay деген ustazımız etken. Hem bol öte küçtü ustaz bolgan. Sorasan sorağına ayatlar menen жооп берет эле да. Öte ilimi küçtü bolgan. Bir ele oşol ilim diye emes. Bol jıgaç ustalık kılat ele. Maşinen motorun çaçıp jıynay beret ele. Bayağı bizde köp kırdı ustaz ele. Universali dep koyabız. Oşol ustazımыздın balası Sayit Mahmut Avan'ı çakırganбыз. Anda sözdü özüne verelim. Selamun aleyküm Sayit Mahmut Ağa, kandayız? Wa aleykum assalam. Bizni efirge hoş gelipsiz. Unda bayağı ele soru. Murdaki efirler koysanız gerek. Özünüz jönünde bir tanıştırıp, oşa keseklerden kaysı urgundan bolosuz, oşa leylekten kaysı ayılından bolosuzlar, tükürüңүздөр. Oşonu aytıp ketsеңiz. Men Sultanov Sayit Mahmut Dushabayevich, Molla Dushabayev'in çoğun baldары bolam. Biz oşol içkiliktin kesek urusundan Çuğuldak'a kirебиз. Çuğuldak urusuna. Bizin yaşap tuğulgan jeribиz oşo Çuğuldak'a ayıldık. Al murdattan ele Tacikistan sastavında bolчу. Oşol jerde önü ösüp, Kudayıma şükür mına. Oşol jerden taam tatıp önü östük. Endi atam жеринде сүйлөй берсем болот. Менин атам Ашырбаев Душабай 1933-жылы Leylek'te Şora ayылда төрөлгөн. Şora bul kaysı жерде bul kılat? Айбекеден bir 10 kilometre öydü. Aybeke'nin öydü jagı. Öydü jagında, too jagında. Demek Aybeke'de bay Çuğuldaklar köp da, Çuğuldak urusu. Demek oşol jakta eken da. Şora ayылda төрөлгөн. Atağız Aşırbay al kişi özü Kırgız bolgan. Aytıp keter bir jerini aytıp keteyim. Men çoğun enem, atamın atası Fatima dep koyot eken. Al kişinin atı, al kişi Kazak kızı bolgan eken. Çoğun eneniz. Çoğun enemiz, bizim çoğun enemiz. Sonda Molla Duşabay'ın enesi, Mol Fatima Kazak kızı. Bunun tarixi 25-жылдары Kazakstanda açarçılık bolot eken dagы. Oşol mezgilde bir aksakal oşol bizim çoğun enebizdi Fatima'nın oşol Çuğuldak'a, именно Çuğuldak eline alpar taşırgan eken da. Uşul kızdı çoğoytup, boyga jetse bir öňör üýlenip, kelin kılıp algıla bul açkaçlıktan ölüp kalbaсын dep taşlap ketken eken. Tarixi. Kuday nasip kılıp oşol Aşırbay çoğaga baş koşturgan eken boyga jetkenden keyin. Aşırbay çoğa tabızın ilimi dele jok bunday usta kişi bolgan eken özü. Kadakçı dep koyot ele murda bilsеңizdер керек. Ayıllarda keletele de misal kadakta bayağı misal Çelek, çaka, çayneklerdi çorgusunu kalsa oşonu kadap beretele. Oşol jagıdan öte küçtü eken de temir jagıdan usta eken de atağız. Kol döndü. Aşırbay. Fatima enemiz çoğun enemiz al oşol ata-eneleri molda kişiler eken al kişine Kur'an'da okutup ilim jagıdan ilim berip ketken eken de al kişi oşol çar kitep, Kur'an kitepleri kadimgide okuyt eken de çoğun enemiz. Oşo Kazak kız mezgilinde turmuşka çıkkanda da aytышат. Oşo ata-enesini sagıngandan bu kitap okuyt eken da. Kitap okup жазат eken da. Bayağı çagınçın. Oşontup hem Kuday buyurup oşol ilim jagı taytası, taynesi enemiz jaktan beriliptir değil mi atamızdan? İlim. Ustaçılığı atamız jaktan beriliptir. Atamın bir özgöçölüğü oşol temirde oңdойт эле. Velosipedden başta motosikl, Ural, жеңил машинаның түрүн оңдойт эле. Motorlardı çaçıp jıynay beretele de men bilgenden. Temirge jang kızıp koyot ele da. Ana ustaçılığı da var ele. Özü Güvü jasaganын bilem da. Janagı bışkan kaçı. ustaçılığı jagынан da күчтүү bolчu. Ana ilim jagынан da күчtүү bolчu. İlimdi aytıp ketsek atam oşol 1000 oşol uruştan keyin 1945-жылдары
12 жашта экен да. Ошондон анан айылыбызда чуулдак болот, ал кичи да молла тойчу. Ошол кичинен маалым саны менен автиякты үйрөнгөн экен. Ошол киши берген биринчи илимди молла тойчу деп коет экен. Өзүнүн чуулдак элибизде. Ошондон билим алган экен. Андан кийин ал киши өзүнүн баягындай нөлөөгө даярдайт го, тамгаларды окут. Ошентип даярдап, андан кийин молла Юсуп Дамындага тапшырган экен да. Куранды бияктан окуйсуз деп. Жанакы Айбекеден көчүп келип, сабак берүү болгон. Ал киши өзү чуулдак болгон. Ошо азыр айтканыңыздай мына ошо молла Юсуптан Куранды окуган экен. Ал кишилер атам ошо 50-жылдары ошо молла Юсуптун колуна барып окуган экен да. Молла Юсуп киши ал аксакал Дамылла 61-жылы каза болгон экен. Ошого чейин ошо кишинин колунда окуп жүргөн экен. Ал киши анан ошол өзү чуулдак элинден болгон молла Юсуп Дамылла. Ошол өлөрдөн алдың ал селкенде молла Жармат деген Дамылла бар, күчтүү алда. Ал өзү каңды болот экен. Ошого дайындап кеткен экен. Ошо ошо молла Шайды окуп, бул токтоп калбасын. Мунун шыгы бар. Немеси жакшы. Өзөштүрөт бардыгын деп ошо кишиге тапшырып кеткен экен. Молла Жармат агага, Дамыллабызга. Анан ошол кишиде ошонун сайызын убагы болуп калган. Анан үйлөнгөндөн кийин да ошол кишиден дайыма сабак алып турган экен да. Адамдардын атамдын тагдыры, атасы энеси жаш өлүп калып кичине кыйналган да жашоодон. Ошол мезгилдерде ачарчылык болгондо ошо чоң энебиз ошол келип чуулдакка келип келин болуп калып ошол чоң атабыз экөө баш кошуп ошол себебинен атам төрөлүп атамдан бери иниси бар экен, ал жаш мезгилде көз тийип каза болуп калды. Көз тийген экен да бир маарекеге барганда. Ошентип айтышат да. Атам өзү жалгыз болуп калып, атамдын туугандары болгон да. Султан чоң атабыздын Ташмурат деген баласы, Аширбай деген баласы болгон. Ташмурат чоң атабыздын атасы Ташмурат баласы менен эртерээк эле түшкөн экен чуулдакка. 1930-жылдарга аралаш түшкөн экен. 25-30га чейин түшкөн экен. Чуулдакка түшкөн. Атамдар кийинчерээк түшкөн экен. Атам менен уруш башталып калат экен да, согуш. Атамдын чоң атабыз Аширбай согушка кетет экен. Согушка кетип, согушта жүргөн 43-жылы бир бутун алдырып келет экен. 43-жылы бул бутун алдырып келип, ошондо атам ошол Ташмурат чоң атабыздын колунда жүргөн экен да. Ал мезгилде уже энеси да каза болуп калган. Атасы согушка кеткен. Келип анан атабызды ошол жылы 43-жылы дейт. Атам айтат да өзү. Келип мени алып кеткен Шорого дейт да кайтарып. Айбеке жака. Айбеке. Анан кийинчерээк дагы түшүп көчүп келген экен да кийинчерээк. Канча жылдар көчүп келген, ал белгисиз. Именно ошол алып кеткенде жылдар 43-жылы согуштан келгенден кийин алып кетти мени дейт да өзү. Айтчу эле да. Шородо жашап. Атам ошол жаштык немеси көбүнчө Шородо өткөн экен да. Айбеке де Шородо өтүп. Атам эми ошол устачылык жагынан шыгы барын айтышат. Ошол кичинекей эле мезгилинде ошол Шородо тегмен бар экен да. Ошолорду көрүп, үйгө келип, ылдыйга түшүп, чуулдакка түшүп келгенден кийин. Ошол жерде атам менен ошо атам үкасы Карабек Балбан. Экөө чогуу жашаган да бир жерде. Ошол жерде хаус курган экен, ошонун боюнда шамал болчу эле көп. Ошол жерде шамалга тегмен жасачу экен ылайдан, айлантырып. Карасаңыз. Анан күкүрттүн немесинен араба жасап, ошолорду кичине эле мезгилде шыгы бар экен да ошол жагы. Атам дагы бир жагы бар. Баягы кийим кечени да бичип койчу эле да. Тигип да койчу да. Кийим жагынан да. Чоң эжем айтат, ошо атамдын үкасынын энеси таар согот бизде. Таар согуп атканда айтып турду атам. Онда кичине экен, канча жашта эле. Чоң дейчү экен да. Чоң сиз ката кеттиңиз? Кайтың артыңызга. Оңдоңуз десе, барчы башымды оорутпайды. Кийин көп согуп койгон экен да. Кийин туруп караса баягы туура эмес кылып коюптур да. Кайра ошону сөгүп чыгыптыр да кайрадан. Ошондо эле дейт зийини бар экен да карасаңыз. Зейинди болгон экен. Зейинди болгон экен. Ошо темирлерде ушундай
ремонт кылат эле май чыгаргынча. Элдер баардыгы келет эле да. Биз андай эс тартып калган элек. Мотоциклин жүргүзүп берет, машинасын от алдырып берет эле. Ар кандай менен жасай берет эле да. Анан өзү ойлоп таап да бирдемкелер жасап кое берет эле да. Запчастарды толуктап бир мотоцикл жасаган эсимде бар. Ал мезгилде кураштырып. Рамын алып келип, моторун алып келип, багын алып келип, канаттарын алып келип, рулун алып келип, мотоцикл жасаган менин эсимде бар. Ошондо мен уже 1-класска барып калган элем да. Ошол жагынан да өтө баягы зээндүү болгон экен да. Эми ойлойм баягындай атамдын ошо бир жагы ошо кичине кыйынчылыкта өсүп калды да. Өсүп калган экен да негизи. Мисалы кээ бирлер бар жаштыгынан атасы энеси поддержка кылып илимге сугарат го. Биздин атабыз Кудай буйруп ошол насип кылып өзүн аракет кылган экен да, мындайча айтканда. Эч ким колдогон эмес, башка кылган эмес, Кудай берген немеси экен да баягындай. Ошо Фатима энебиз ошол Куран китептерди кадимгидей окучу экен да чоң энебиз. Ошондо Молла Жуша энесинен сак алып калабы? Жок, ал энеси атабыз канча жашта өтөт? Атабыз жаш эле мезгилде өлүп калат энебиз. Ал билимге окуганга жетишпей калат. Чоң атабыз ошол 43-жылда алып кетти дейт, 2 жылдан кийин кайтыш болуп калды дейт. Ошо буту гангрен болуп, зараженов 2 жылдын ичинде кайтыш болуп калыптыр да. Ошондон кийин анан Чуулдакка келип, биринчи билимди Молла Тойчу деген кишиден алган экен. Биринчи билимди ошо Чуулдак болот ал кишиде. Сатыбалды аканы таанысаңыз керек, Имар кар. Ошон чоң аталар болот. Сатыбалдын атасы болот. Ошол кишиден окурган экен. Анан ал кишиден кийин ага айттым го Молла Юсупка өткөн экен. Молла Юсуп Молла Жарматка өткөн экен. Ошентип эң акырында Молла Жармат киши да өткөндөн кийин Өзбек кышлакта Молла Кошмат деген эме бар экен. Дамылла өзбек. Ошол кишинен да илим алган экен. Анан бизде азыр ошо чуулдактыктар тажиктер бар, эшандар деп коет. Ошолорду атам катташат эле, ал кишилер эшандар биздикине келет эле, жатып кетет эле. Көрсө анан мен атамдан бир эки жолу сурасам, ал биздин муруттарыбыз болот. Анан биз ошол неме бул кандай жасага десем, ошо бул киши пайгамбардын авлаттарынан болот дечи эле да. Ошо тажиктардын. Ошону барды келди бар эле да, ошол дайыма азыр балдары деле катташып турат биз менен, Чуулдак менен бар го. Чуулдак менен ошол шанын балдары катташып турат. Барды келди бар. Биздикилер барса Ленинабад хаджентке барат. Алар келсе Чуулдакка элге келет, жолугушат, учурашат. Барды келди бар да. Азыр баягы Сүннөтулланын аталары айтып атпайбы чалыш деп. Ошол жагынан катташ бар да. Атамдар да катташып турчу. Анан Тажикстанда 22-чи партиялык колхоз деп ал жерде тажиктар. Эски Мачадан көчүп келген. Ошолордун арада эшандар бар да. Ошолор менен катташчу эле. Анан алар кишилер көрсө илими неме окшойт, постоянно дайыма келип атамдан сабак алчу да. Ошол тажиктар, эшандар келип ошол атамдан сабак алып турчу да. Ошолор менен катташып, наркы ошол тажиктер, Хаджент шаарда тажиктер, эшандар менен катташчу барды келди бар эле. Анан акыркысында ошол эшан өзбек кышлак деп айыл бар ошо биздин астыбызда. Ошол жерде өзбек дамыллалар менен чогуу жүрүп, ошолордун сабак алчу экен да. Ал кишилер күчтүү болгон экен да, ал кишилер. Азыр Молла Юсуп Дамилла, Молла Жармат дамыллаларда булар илим өтө күчтүү кишилер болгон экен да убагында. Азыр деле эч ким жетпесе керек анын билимине. Анан ошол Сүннөтулланын атасы Молла Баакө ошол Молла Юсупка дайыма барчу экен да, күнүгө барчу экен. Акал-укалга. Унда ошол Молла Баба менен Дүйшай Дамылла экөөсү группалаш болгон окшойт да. Группалаш болгон. Адыр айткан. Экөө ака-ука болуп этиш бар, дайыма неме кылчу экен, сабак алчу экен. Молла Юсуп Дамылладан Куранды жатка алып кары болгон эмес, Курандан алган да. Атам Куран жатка алган эмесмин дейт. Өзүн Куранды окуган экен. Анан аркы Молла Жарматка барганда ал киши мухтасарды окуткан экен. Фикти үйрөткөн экен, акыйданы үйрөткөн экен. Ошол билим жагынан да. Ошону айтчу эле да, мен ушул билимдерди ушу кишилерден алгам ушундай деп. Ошол
Эми ошол жашоодо мындай убак өтүп кетет экен да, убагында биз эми жаш болгонбуз да. Куранды көбүрөөк жаттаган окшойт да. Себеби бир отуруп бир жерде маарикеде чоң отуруп калдык молодой шай менен. Ошондо баягы шафаат жөнүндө сураганда бул кимдер шафаат кыла алат өзү? Мисалы кардылар шафаат кылат дейт, анан аалымдар шафаат кылат дейт десе, дамына жооп берди Курандан. Мен заллади яшфау индаху илля биидни. Аллах Тааланын уруксатысыз эч ким шафаат кыла албайт деп аят менен жооп берет эле да. Дамынан ушу илим ушунчалык. Куранды көбүрөөк жаттаган экен, акыйдадан күчтүү болгон экен. Дагы бир кызыктуу жери сүлктөгө барып кылат экен адамдар. Барып анан ал жерде сүлктө көмүп чыгып турган убагы баягы сайыздын убагы. Анан бир маареке убакта ошол жерде отурушуп бир жүгүлүү машина жүрбөй калыптыр да, өтө албай калыптыр. Ал жерде шофёрлор бар, көмүр ташыган. Бардыгы билет да техниканы. Анан ушундай өтө албай калды десе, адам сураптыр да бирөө. Массасын текшерип койгула, масса тибей калыптыр десе, беркилер айтты. Азыр эле айдап келдик го, азыр эле токтодук. Неге мындай деп баягы мойну калбай коюптур да. Азыр мага чыгай көрөбүз дептир. Чыгып туруп анан көргөзүптүр да. Мына жерди тазала дептир, массасын үзүп туруп тазалап туруп кайра коштуруп күлүштү бир айлантканда от алып кетиптир да. Ошол жерден баягы шофёрлор таң калыптыр. Молла, сиз билбегениңиз. Бул да бир баягында шык анан баягы зийин салган немеси бар да. Ошого мен башында айтканым универсальный молда дегеним ошондон да. Ошол атамдын башка моллолордун мен тарыхын кичине сураштырам. Же мындай устачылык жагынан жок экен да көбү. Илимге башаты менен кирип окуйт. Атам ошол айтам го ошол уста, темир уста, жыгач уста. Анан билим жагынан Кудай берген экен да. Анан дагы бир кызыктуу жери баягы союз бузулду го. 89-90 союз бузулду. Анан атам инициатива көтөрүп Чуулдакка мечит курдук да. Инициатива көтөрдүк, дайыма ушул эл журт бар экен. Ашар жол менен бүттү ал мечит. Бүтүп ишке берилди. 93-жылы берилген экен. 93-төн соң 2001-ге чейин көчкүчө ошол жерде атам имам болуп турду. Сайткыл чоң абаз бар эле, соп болуп турду. Ошондон 98-99-жылдар мен биякта болуп калдым да Бишкекте. Ошондон Орозо айы эрте жазга туура келген болсо же эрте жаз болуш керек. Анан бияктан талабалар барганда баягы карылар. Жаш. Куранды хатым кылайык деп. Мешитке, Орозого. Орозо айда. Ошондон айтат, баягы жаш балдар окуп баратып адашкан экен да. Адашкандан атам 2-3 жолу турлап коюптур да. Лукма берип. Анан баягы жаш балдар тааныбайт. Бир чал бар экен, бизден күчтүү экен, кары окшойт дептир да. Карасаңыз. Анан мен ошол атамдан сурадым да. Баягы балдар адашып кетти деди да. Бир адашты, 2 адаштан турлап койдум дедим эмес. Ошо мая адашат дейм баягы жаш балдар, талабалар. Дамла Курандан күчтүү болгон. Мен ошону байкагам да баягы. Аят менен жооп берет эле да. Анан тафсирди жакшы окуган экен да. Баягы жерде мындай деп туруп эле аят менен жооп берет эле көпчүлүгү. Бизге да ошол атам өзүнөн үйрөттү да. Куран, немелер, шарият жолун, намаздык бардыгын. Ошо атамдын өзүнөн эле үйрөнгөнбүз биз негизи. Атам мен баягы өзүң атаң дамыл болуп турса. Бир жолу дагы немеге барган. Сүлктүгө мен ооруп калдым да. Барып балачы дамылага кирпичниде бир дамыланы айтты да, барып дам салдырып кел деди. Мен мектепте окуйм, анан тагамды бардым да, Карабал кышлакта жашайм. Барсам тажиңим алып барды жетелеп. Онда мен 5-6 класс окуп калыптырмын. Барсам ким бул деди, ушундай Чуулдактан келди, ушундай мен немесиде тагасы болот деп таганы тааныштырды. Атамды айтса, неге мага жөнөттү дейт да. Өзүм неме болуп туруп дейт да. Молда болуп турду. Анан тумар жаздырып берген. Тумар жазып берген да ошол дамылла. Анан тагып жүрдүм, кийинен атама окуттум да. Ачып окуңчу деп окутсам, жакшы деп эле ачыкча сүйлөдү да. Жакшы деп. Баягындай кылбады да. Ошондой бир жолу мен дем салдырганда, ошол дамылга калганда айтканда, анан атам көбүнчө меме кылат эле да бизди. Башка бирөөгө да дам салдырыш керек. Өзүңдүкү жакшы, бирөөгө да дам салдырган жакшы деп
ошондой кылат эле да. Мен ошо кичине убагында көп ооруп калат элем, эсимде бар. Ошо Мулла Тойчогага дем салдыра берет эле. Мен ээрчитип барып дем салдыра берет эле да. Көрсө ошондой экен да, балагы кээде ооруп калат экен, сыркап калат экен. Анан дагы бир жери бар. Ошол устаздары атамды айткан экен, сен азыр илим алган да, уже 30-35 жашка болгондо илим алып калат да өзү. Сен азыр өзүңдү көргөзбөй тур, кичине убакыт бар дептир да. Сен азыр өзүңдү элге эме кылба, жарыя кылып, же мындай көрүнгөнгө дем салып өзүңдү эме кыла бербе дептир. Азыр убакыт келет, анан мен атам менен 40 жаштан кийин эме кылганда, дем салып элге эме кылганда, ошого чейин атам эме кылбайт эле да. Мен эсимде бар да, ошонтип устаздар айткан экен. Бир аз күтүп турсаң убагы келет деп. Көрсөңүз? Бул деле баягы устаздардын көрөгөчү да. Кандай убакта кандай болот, эмне болот? Элдин көзүнө илине бербе деген экен да. Назарга түшүп калбап, мындай назар тийбесин, көз тийбесин дегенди. Ошол кыялды айтканыбыз керек да. Беким устаз айткандан кийин айткан деген да. Аткарыш керек. А бекеринен айтпайт да. Туура, бардыгы туура. Ошол атамдын дагы бир жагы бар. Ошол мечитти Аршар жолу менен бүтүрдүк деңиз. 90-жыл бүтүп, элди немеге чакырды да. Ага чейин деле мына азыр Сүннөтүл ака, андан кичи, андан чоңдор бардыгы мечит жок эле. Кыш башталганда, күз башталып, кыз башталганда, ошо Чуулакта ким үйүнө чакырса ошол жерге барып маалым санына табак берет эле да атам. Окутканына. Азыр айттык мына Сүннөтүл ак жок. Ошол тең андан чоңдору деле бизден бир 10 жаш чоңдору да окуткан да. Анан мечит ачылып калды, Кудай буйруп мечиттен анан тарап окуй баштадык. Тарап окуганда биз теңдилерден өйдө тарап окутат эле. Кезек менен чыгар, имам кылып. Эртең силер окуйсуңар деп. Мен мисалы Сүннөтүл ак биякта окуп жүрүп кийин барды, ал постоянно окуйт эле. Башкаларды бизден чоңда очурт менен чыгарат эле да. Мисалы 4 ракат сүннөттү окусам, мени токтотуп туруп башкасын чыгарат эле. Кийинки 4 ракат. Үйрөнгүлө балдар, биз бул дүйнөдө түбөлгө калып кетпейбиз. Үйрөнгүлө, билгиле деп ушулар бизге үйрөтөт эле да. Практикага чыгат экен да. Практически ошо тарабында чыгарат эле да. Дайыма чыгарат эле. Элге чыгып, аякыл үйрөнгүлө, силер азыр жашсыңар, силердин эмеңер жакшы, тез эле үйрөнүп кетесиңер деп ошо тарабында ошо окутат эле да. Биз теңди, бизден чоңдорду, ал мезгилден баягы майда сүрөлөрдү жаттагандар чыгара берет эле. 10 сүрөнү жаттаса, тарап өтө алат да. Ошол майда сүрөлөр жаттап туруп чыгарат эле, очурт менен чыгарып үйрөтөт эле. Өтө пайда экен да көрсө. Элдин алдына чыгып окушту эле биринчи сүрдөбөй сүркетет да, үйрөнөсүң да практикада. Ошондой практически мемелерди көргөзөт эле да. Демек бул жерде сразу окутуп, ошол эле убакта практика кылдырып туруп, баягы элдин астына чыкканды үйрөтүптүр да шакирттерге. Ошол тарабында дайыма чыгарып турат эле да. Анан Сүннөтүл ака биякта окуп жүрүп барды. Тарабында ошол киши көчөз тарабын окуп берет эле Сүннөтүл ака. Алыс болот, таксыры. Анан дагы айтар сөзүбүз ошол Чуулдактын ошол жерге жайгашкандан кийин биздин чоң бабаларыбыз дагы бир жагы эме кылган, ошо Мулла Юсуп Тамылар Айбекеде жашачу экен да. Аякта бала чакасы, аялы бар экен, анан келип кетип жүрчү экен, анан ошол бизде чоң бабаларыбыз ортого баягы машвара кылып, ушул кишиге бир аял алып үйлөндүрүп койбосок бул киши турбайт деп ошол кишини алып калган экен да. Чуулдакка. Карасаң, Мулла Юсуп Тамыланы үйлөндүрүп алып калган экен. Ошондо биринчи аял Айбекеде хан, экинчи аял Чуулдакта болду. Бурлеже деп өзүбүздөн болот Чуулдактан. Ошол кишиге үйлөндүрүп, үй жай кылып, мал хал кылып, ошол эл журт бала чака илим алып калсын деп ислам динине басым жасаган экен. Көрсөң, канча көрөгөчтүк ата бабалар. Ошондой кылып алып калган дейт да ошо Мулла Юсуп эмени. А бирок ошол Айбекеге Чуулдакка ал киши жөө барып келчү экен да. Авлия киши экен да. Заматта келет экен да. Аягына Кудай илимини берген. Акырында ошол өзбек кышлакта ошол Дамыладан билим алган экен да. Дамыланын балдарынан
bir molda çıktı azыр. Азыр Кудайыма şu кишине үкам чоң атабыздын атыга койгон Ашырбай деп. Ha. Ошол киши Камышановкада мечитте имамчыл. Ha, Кудай maşallah. кааласа. Maşallah. Анан дагы бир айта турган сөз, атамдар 2000-2001 жылдары көчүп келди. Ак өргөдө бир 5-6 ай отурду. Анан Камышановкага кетти. 2001 жылдары. Камышановкага мечит салынышыга атамда салым болду да ошол жерде да. Кудай насип кылып карасаңыз. Ошол мечиттин курулушуна салым кошту. Айыл өкмөтүнөн сураганда ошол мектептин бир кол эмгек сабагынан берген здание бар экен да. Ошону айыл өкмөтү ушул жерге намаз окуңуздар, билим болсо билим алсын балдар деп ошону бошотуп берген экен да. Ошол жерде анан балдарды окутту. Ал жерде келгенден кийин намазга жыгытты да, намаз. Ал жерде асында казак менен орус, немис жашайчу. Местный кыргыздар жок экен да, ошо атамдар келген жылдар. Алар эми динден кабары жок да. Анан ошентип ошол жерде убакынча намазкана болуп жүрүп, анан мечит, ошонун жанына мечит салынды. Өкмөт районуна уруксат берип, чоң мечит салынды. Камышан. Барган болсоңуз керек. Барам. Ошол мечит кийин салынды. Жандагы ошол кол эмгек сабагынан берчи помещение. Ошол биринчи намазкана болуп туруп, ошол жерде анан мечит салынышка салымын кошуп кетти дейм. Ошо дамла бекем кармайт эле го. Жума күндөрү микрофондон Куран коюп койгонго каршы эле. Куранды отуруш керек да. Сен Куранды коюп койсоң көчөдө акбек өткөндөр күнәкар болот деп. Туура. Ошону өтө катык турат эди да, Душай. Ошо маселеге. Аны Куранды окуп кой, отуруш керек да. Сен аны коюп койсоң, эл бар акбекке басып жүрсө, күнәкар болот элдер. Жөн эле ичиде окусаң окула, сыртка койбогула дейт да. Баягы бизге да айтты, таспи зикир кылганда да баягы жерге отуруп кылгыла дейт эле да. Бир үйгө кирип мындай кылып көчөгөлдө таспи тартып жүрбөгүлө деп көрүшат эле да. Бул болбойт деп. Көчөдө тартпагыла дейт эле да. Мындай өзүң жалгыз болуп неме кылсаң, чын көңүлдөн отуруп таспи тартып зикир кылгыла дейт. Көчөдө неме кылбагыла деп бизге ошентип айтат эле. Көрсө баягы мен өзүм эле оюм да. Көчөдө таспи неме кылып жүрсөң, анан эки зат алаңдап жүрсөң жакшы эмес да. Көчөнү карайсыңбы таспи тартып? Бизде көпчүлүк адат болуп калган да. Таспини кармап отурат, кино көрүп отурат. Канча жолу таспи тартып билбейт, кинону баштан аяк айтып бергендер бар да. Ошондо алаксып кетесиң деген бир эме болсо керек. Туугандар, бул жерде биз ошол ар бир эфирдин акырында келген коногубуз жаштарга бир насаатын айтат да. Анда Сайд Махматова камераны карап туруп, жаштарга бир насаатыңызды айтып койсоңуз. Жаштарга эмне деп насаат айтат элеңиз? Бисмиллахиррахманиррахим. Жаштарга айтатын насаатыбыз эң негизгиси шарият жолунда жашаш керек биринчиден. Алла Таала берген өкүмдөрдү эле аткарып, сүннөттү аткарып, пайгамбардын жолун жолдосок эч качан кем болбойт экенбиз да. Ошон үчүн айтарым, дайыма Кудайым баарына ден соолук берсин да жаштарга. Иман берсин, инсап берсин, илим берсин, илимге аракет кылгыла да убакытты теке кетирбей. Көз ачып жумганча жаштар жылдар өтүп кетет экен. Мына биз да быйыл 57-ге келип калдык. Ата менен эне баалагыла, бир туугандарды баалагыла. Ата менен эне да түбөлүккө турбайт экен да. Убагы келет экен, кетип калат экен. Анан арманда калат экенсиң. Ошол дайыма ынтымакта боло, бир туугандар менен ата энени баалагыла, ата энени кызмат кылгыла, имандуу болгула, билим алгыла. Билим алган эч качан кем болбойт экен да. Тил үйрөнгүлө. Мына азыркы өнүгүү заманында тилге да басым жасагыла. Кудайым силерге ошо дайыма ошол жашооңорго береке берсин, өмүрүңөргө береке берсин, ден соолукта болуңар. Allah razı olsun. Tuğanlar biz her bir efirin ayağında bir hikaye etip özü adat kılganбыз. Bir hikaye. Hazreti Umar'ın vaktında ошол bir kişi Hazreti Umar'a halife olup turganda bir kişi keliptir. Balasını jetelep kelen eken, uşunçalık okşoş eken da. Buna bizde koyanday okşoş eken deybiz go. Allar da ошол каргадай окшош экен деп коет да. Анан ошондо айтса, бул менин ошол көзү өтүп кеткен аялым төрөгөн
öylük ayalım töregen deydi. Kantip dese bayağı ömür barına ayet berdi deydi da ömürün. Bu bir jaka ayal koş boylu eken, bir jaka jönöse men özüm töreyin dep atsam sen kantip ketesin emi. Barbayla koyçu dese jo men baram dep turdan. Uşo Kur'an'a koyup tur. Allahumma inni astaudi'uka hazal walad dep tur. Allah'ım uşu balanı sana amanat kaltırdım dep tur. Ayalın Kur'an'a kolun koyup turup uşo duan okturup çıkıp kettir deydi da. Ana bu saparda жүрүp işlerim bitirip kayra kelse ayal ötüp ketken eken. Oşonda eldir aytıp kaldı deydi. Mına uşul ayalının görünün kabırdan uşunday эле жалын түтүн чыгып атат десе, аялымда менден башка жакшы билген адам жок. Аялым андай болушу мүмкүн эмес. Кантип ошондой болсун? Сен намазын таштап алса, орозосын таштап алса, андай болушу мүмкүн эмес дейт экен да. Анан ошол жерден уруксат сурап баягы мүрзөнү ачкан экен. Ачса баягы жерде ошол аялы төрөптү дейт мүрзөдө. Ошол бала ошол жерде жатат экен да. Ошондо үн чыкты дейт. О пендем, ал аманатыңды деген үн чыгыптыр да. Sen balаңды мага аманат калтырдың эле, мына аманатыңды ал деп, ошол өлүп калган аялым төрөгөн деп айтат экен да. Ошондо айткан экен, мен эгерде ушу аялымды дагы аманат калтырган эмес экенмин, балам деле калтырган экенмин деген экен. Ошондон туугандар, биз бул жашоодо дайыма баягы эмне биздин кургазорду кененирээк алышыбыз керек экен. Анан арканды узак ташта дейт го. Ошо арканды узак таштап, биз көбүрөөк нерсени чоңураак ойлонушубуз керек экен да туугандар. Аллах таала ар бирибиздин ошол үй бүлөбүзгө береке, балдарыбызга ыйман, ынсап берсин. Эң негизги маселе аманатка бекем бололу иншалла. Сәлмәхулла бир дуа кылыңыз. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Allah Teala bardığımızga den soğuk versin, işlerimize ilgilik tapandığımızga bereke versin. Allah Teala bardığımızda amanatka bek bolup, aytılgan vadalarda atkarıp, imandı bolup, den soğukta bolu, daima bizden koştop жүрсүн. Allah Teala ушундай күндөргө жеттиге шүгүр кылабыз. Мына Неметулла ажан ушундай эфирге келип катышып атканга Аллахка миң калла шүгүр. Ушундай өткөн кеткендерди эстеп, аларга дуа кылып, дайыма ошолордун аттарына дуа такбир кылып туралы, Кур'ан окуп туралы, жаштар дайыма ынтымакта болгула, дайыма ден соолукта болгула, тапканыңа дайыма берекелүү болсун, өмүрлөрүңө, рызыктарыңа Аллах Таала береке берсин. Амин. Бала чакабыз менен, үй бүлөбүз менен, неберелерибиз менен бардыгыбыз Аллахым ден соолукта буралы. Кыргыз элибизге, кыргыз жерибизге, кыргыз журтубузга Алла Таала тынчтык, амандык, бейбирлик берсин. Rabbena atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Rahmetke arhamar rahim. Amin Allah. Amin. Amin. وترحمنا لنكونن من الخاسرين Kuvayi Tebarek ve Teala Amin. yaşları ömrünü uzun kılsın. Amin. Rızkları feravan kılsın. Yurtumuzu bereket versin. Amin. Kuvayi Tebarek ve Teala hamlerini yetkileceksin. Maksat muraları yetkisin. Hamlerini umaranı hac mabrurunu nasip etsin. Hoş geldiniz. Rahmat.